تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ توہین عدالت کیس میں فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی قبول کر لی گئی۔ سپریم کورٹ نے فیصل وافدہ اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مصطفیٰ کمال اور فیصل وافدہ کو روسٹرم پر بلایا۔ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ بھی ہماری عزت کریں گے۔ آپ پارلیمان میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، پارلیمان میں آرٹیکل 66 سے آپ کو تحفظ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے عوام کو نقصان ہوگا۔ سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ شو کاز نوٹس کا جواب چینل مالکان اور چیف ایگزیکٹو کے مشترکہ دستخط سے جمع کرائے جائیں۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کو اربوں روپے ملے، کسی ایک صوبے کو دھیلا نہیں ملا۔ خیبر پختونخوا 590 ارب روپے ملنے کے باوجود آج تک سی ٹی ڈی قائم نہیں کر سکا۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری کے لیے 3 نام دیے مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر کہیں تو ایک نام اور دے دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان کے غیور عوام ہیں، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کے پی کے عوام پاکستان کے بڑے بہادر غیور عوام ہے۔ 2010 سے لے کے آج تک 590 ارب روپے کے پی کو ملے، صرف دہشت گردی کے خلاف جو ان کی جو کاوشیں تھی ان کو آگمنٹ کرنے کے 590 ارب روپے دیے گئے، لیکن آج تک سی ٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا، جو کہ جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے ایوارڈ میں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ I don't want to go into politics۔ پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری یا بلوچستان میں کہ ہم نے 3 ناموں کو پینل دیا کے پی کو، اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں، ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب کا بجٹ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر یا گورکھ دھندا نہیں۔ بجٹ میں پنجاب کے عوام پر 1 روپے کا ٹیکس نہیں لگایا۔ مہنگائی میں بہت حد تک کمی ہو چکی، ہاسپٹلز میں ادویات مل رہی ہیں، روٹی 12 روپے کی مل رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے فضل و کرم سے صرف یہ کہ پنجاب کے عوام کے اوپر میں نے 1 پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا۔ اللہ کے فضل سے مہنگائی میں آج بہت حد تک کمی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ صرف یہ کہ روٹی کی قیمت کم کی ہے، بلکہ اس روٹی کی نئی قیمت کو پورے صوبے میں یکساں امپلیمنٹ کرایا ہے۔ ہمارا اگست میں ہمارا کسان پیکج لانچ ہو رہا ہے۔ ہم سبسڈائز ریٹ پر تھریشرز اور سپر سیڈرز کسانوں کو دے رہے ہیں۔ ایگریکلچر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 30 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی اور ٹریکٹر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ایک کسان کے لیے۔ 70% ہم دیں گے، 30% کسان کو دینا پڑے گا۔ آؤٹ آف سکول بچوں کو ہم سکول میں اچھے سکول میں داخل کرنے کا پورا جامع پلان بنا رہے ہیں۔ کنڈرگارٹن سے لے کر کلاس 5 تک ہم فری ملک، فری دودھ کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بیڈ ریڈن ہیں، موومنٹ نہیں کر سکتے، ان کو وہ اپنے خاندان پہ بوجھ نہ بنے، اس کے لیے حکومت پنجاب تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمت کارڈ دینے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ویل چیئرز کا بھی ایک منصوبہ شروع کر رہے ہیں۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے ہم لیپ ٹاپ سکیم کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر ہم نے سپورٹس گراؤنڈز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 25 ارب سے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ پروگرامز لانے جا رہی ہوں میں۔ ہنر مند پنجاب کے لیے ایک اسکل پروگرام شروع کر رہی ہوں۔ اسپتالوں میں وہ دوائی جو انہوں نے بند کر دی تھی آج دوبارہ ملنا شروع ہو گئی ہے، مفت دوائی۔ پنجاب حکومت کے چند مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک بھر میں فوڈ انفلیشن میں تاریخی کمی آئی ہے۔ یہ کہوں گی کہ اپنا گلا پھاڑنے کی بجائے جائیں اور خیبر پختونخوا میں روٹی کی قیمت کم کرائیں۔ کیا فرق ہے جناب اسپیکر؟ فرق یہاں ہے اور فرق دل میں ہے، کیونکہ سوچ عوام کے لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ ان کو شرم اور حیا اس وقت کرنی چاہیے تھی جب ملک پر حملہ آور تھے۔ انہوں نے توشہ خانہ کے مال کو کاروبار بنا لیا تھا۔ وہ پنجاب ملا جہاں کرپشن کا دورہ تھا، کوئی فائل رشوت کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تھی۔ 4 سال کے بعد ایک مجرمانہ جملہ کہا گیا کہ میں آلو پیاز کا ریٹ چیک کرنے نہیں آیا، مگر میں تو آلو پیاز کی قیمتیں چیک کرنے آئی ہوں۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے۔ شرم اور حیا ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب توشہ خانہ کو انہوں نے کاروبار بنا لیا تھا۔ اس وقت ان کی شرم اور حیا کہاں پر سو رہی تھی؟ کرپشن ان کی مہربانی کی وجہ سے پاکستان کے طول و عرض میں پھیل چکی ہے۔ مجھے وہ والا پنجاب ان کی مہربانی سے ملا ہے
जहां करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जहां पे रिश्वत के बगैर कोई फाइल नहीं मूव करती थी। तरक्कियाती मंसूबा 4 साल में इनके पास दिखाने के लिए नहीं है कि 4 साल के बाद हुकूमत करने के बाद एक क्रिमिनल जुमला कहा गया कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने नहीं आया। वजीर आजम का भी ये काम है, एक वजीर आला का भी ये काम है, इन सब का भी ये काम है। सिर्फ ये कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट चेक करने आई हूँ, मैं उनके अंदर एक तारीखी कमी के बाद इस ऐवान में आई हूँ अल्लाह के फजल से। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बिश्तर ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज जारी रहेगा, चाहे अमला वापस लें या गाड़ियां मौकिफ से पीछे नहीं हटेंगे। हम वज़ीर आला को मानते ही नहीं तो तकरीर क्यों करने दें। ये ऑपोजिशन को एहतजाज के बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पीकर बेशक पूरी ऑपोजिशन को ही मुअत्तल कर दें, हमने अपने कारकुनान का हक अदा करना है। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन के क्या ये शहनशाहियत का दौर है कि एक छोटी हरकतों पे आ गए हैं कि अपोजिशन के ऑफिस का उन्होंने अमला वापस कर लिया, कर लें, ले जाएं, हमारे अपोजिशन के चैम्बर को ताले लगा दें। हमें आपकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? इतनी छोटी हरकतें आप क्या समझते हैं स्पीकर साहब के ये इन हरकतों से हम घबरा जाएंगे? आप ले लें, गाड़ियाँ ले लें, अमला ले लें, हर चीज़ वापस ले लें। हमारे से हमारा हक, हमारे एहतजाज करने का हक नहीं छीन सकते। तो और भी उन्होंने अपोजिशन चैम्बर को ताला लगाना है तो वो लगा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। हम इमरान खान के सिपाही हैं, हमने इमरान खान के लिए काम करना है और उसकी रिहाई के लिए काम करना है और जो बोगस मुकदमात हैं उनके लिए काम करना है। हमें किसी किस्म की उनके ड्यू जो प्रोटोकॉल है अगर वो हमें मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन हम उसके लिए भीख या मिन्नत नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि हम 4 माह से गालियां सुन रहे हैं, वन साइडेड गालियां खाई हैं। ये मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टैरियान के पापा के बारे में भी बात होगी जो आज पंजाब असेंबली में हुआ। स्पीकर साहब के फैसले का इंतजार है। गाली, गुंडागर्दी, बदतमीजी करके इनको लगता है कि हमें दबा लेंगे। सोच लिया है कि अपोजिशन जैसा करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। पीटीआई मालूम नहीं क्यों पंजाब की तरक्की से जलती है, इन्हें उस्मान बुज़दार जैसा टूट बटोट पसंद है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अपोजिशन को वो साथ ज़्यादा लेके चले हैं 4 महीने में। हमने वन साइडेड गालियां खाई हैं और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियां ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी और वो बात हमें करनी पड़ेगी। अब मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है कि स्पीकर साहब ने जो कहा है कि वो रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे। जो ऑर्डरली बिहेवियर है, जो इनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो बिहेवियर आज पंजाब असेंबली के अंदर हुआ है उसके ऊपर स्पीकर साहब के फैसले का हमें भी इंतज़ार रहेगा। किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीज़ी करके जो है वो गंदी नंगी गालियाँ दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। हमने ये फैसला जो है वो कर लिया है कि हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। उमर अयूब ने बानी पीटीआई के नाम इस्तीफे के हवाले से ख़त तहरीर किया। बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का शुक्रगुजार हूँ। उमर अयूब की जानिब से ये ट्वीट किया गया और कहा कि 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को अपना इस्तीफा भेजा था। बानी पीटीआई की हिदायत पर पार्टी के तंजीमी ढांचे में मज़ीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45, 47 और 48 जमा कराने का हुक्म दे दिया। ट्राइब्यूनल ने लीगी रहनुमा को 22 जुलाई तक फॉर्म जमा कराने का हुक्म दिया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद इशफाक ने हमें ज्वाइन किया। जी इशफाक, क्या पेशरफ्त हुई मजीद? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के हल्का NA 127 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत की तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45, 46, 47 जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 22 जुलाई तक मुकम्मल रिकॉर्ड हर सूरत ट्रिब्यूनल में जमा करवाया जाए। साथ ही साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब आइंदा समाअत पर जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए, जबकि वफाकी वजीर अता तारड़ की जानिब से उनके वकील ने वकालतनामा जमा करवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हल्का NA 127 से अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की थी। जी सही। मोहम्मद इशफाक, डिटेल्स बताइए आपने, आपका शुक्रिया।